سردیوں میں نماز کے لیے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اکثر صبح اٹھتے ہیں، بسا اوقات اب غسل کرنا ضروری ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، ادھر پانی ٹھنڈا ہے، کہاں جائے۔ بعض صوفی قسم کے لوگ ہیں کہ وہ صرف نہیں جی سردیوں میں پانی گرم کر کے استعمال کیا تو ثواب کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا۔ سردیوں میں نماز کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے، گھروں میں اور مساجد میں ہیٹر چلائے جاتے ہیں۔ شہروں میں جاؤ، مختلف مساجد میں جانے کا اتفاق ہے کہ سامنے ہیٹر ہیں، گیس والے ہیں یا بجلی والے۔ گھروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بھی چلاتی ہیں، اور اسی طرح اگر یہ ہیٹر نہیں تو وہ آگ کا دوسرا انتظام کیا جاتا ہے، انگارے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ اب کوئی ماں بہن ہے یا کوئی بھائی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے ہیٹر چل رہا ہے، تو آ گیا اللہ اکبر وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو پھر کیا کروں گا؟ أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا أَصُدُّ فَقْرَكَ، کہ میں تیرے ہاتھ کو شغلت ایسا مشغول کر دوں گا کام کاج میں کہ پھر تجھے میری اشتاقت النار لربها۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ کے آگے شکایت کی ہے کہ اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں۔ بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس ہے، اور یہ جو تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو ٹھنڈک کی، یہ بھی جہنم کا وہ سانس ہے۔ اندازہ کیجیے جہنم میں دو طرح کے عذاب ہیں، ٹھنڈا بھی اور گرم بھی۔ جہنم نے جب شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو جواباً یہ عرض ہوا کہ جو شدت گرمی کی یا سردی کی اوور ہو چکی ہے اس کے لیے تو سانس لے لے۔ آج وہی سانس ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں جو آج کل کا مسلمان برداشت نہیں کر پاتا۔ سخت سردی برداشت نہیں کر رہا، یہ ایک سانس ہے جو اس سے اوور ہوا ہے۔ تو جہنم کے اندر کی ٹھنڈک کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کے اندر گرمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ آپ بہت عالی شان اور خوبصورت خطابات سنتے رہتے ہیں۔ میں نہ تو کوئی جوشیلا خطیب ہوں نہ کوئی سریلا خطیب ہوں، چند ایک مسئلے، چند ایک سادی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی سے متعلق، موسم سرما سے متعلق پیش آنے والے چند مسئلے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث آپ لوگوں نے سنی، آج اس وقت بھی بعض علاقوں میں آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا ہوگا، بعض شدت اتنی ہے کہ لوگ برداشت بھی نہیں کر پا رہے ایک ہی دن میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے شریعت کی دی ہوئی رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، سستی کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سردی کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، لا علمی میں بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ آئیے چند ایک مسئلے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ وضو سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سنن نسائی کی بھی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ
क्या मैं तुम्हें वो चीज न बतलाऊं कि जिसके करने से तुम्हारे दर्जात अल्लाह ताला बुलंद कर दे और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दे। जी महबूब कायनात जरूर बतलाइए। तो आपने फरमाया वो कौन सा काम है? इस्बागुल वुज़ूई अलल मकारिह। दिल नहीं चाहता, न चाहते हुए भी रब को राजी करने के लिए ऐसे हालात में वुजू करना। इस्बागुल वुजू, मुकम्मल और अच्छी तरह वुजू करना। अलल मकारिह, जब कराहत आ रही है, कराहत यानी नापसंदीदगी, दिल नहीं चाह रहा ठंडे पानी में कैसे हाथ डालूं, दिल नहीं चाह रहा ठंडी हवा है कैसे वुजू करूं। कभी ऐसा भी होता है बाद लोग सिर्फ वुजू को इसलिए काबू में रखते हैं कि इससे अगली नमाज पढ़ने बाद में हम हाजत कर लेंगे ताकि वुजू न करना पड़ जाए, ठंडा पानी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐसा अमल न बताऊं जिससे तुम्हारे दर्जात भी बुलंद हो और तुम्हारे गुनाह भी माफ हो। वो इस्बागुल वुजू अलल मकारिह, मुकम्मल अच्छी तरह वुजू करना है। जब दिल ना भी चाह रहा हो तब भी करना है। दूसरी बात वुजू के हवाले से, बाद लोग ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी की वजह से वुजू जल्दी में करते हैं और वुजू के जो आज़ा हैं वो खुश्क रह जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि एक साथी वुजू करके आया, नमाज पढ़ने लगा तो उसकी पिंडली थोड़ी सी खुश्क थी, तर नहीं थी, वुजू का पानी नहीं पहुंचा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया तो क्या जवाब मिला? वैलुल लिल आकाब, तबाही और बर्बादी है उन एड़ियों के लिए जो वुजू के बाद भी खुश्क हो। तो इसलिए वुजू के लिए यह शर्त है कि आज़ाए वुजू मुकम्मल तर होने चाहिए और यही अलामत है, यही आसान लफ्जों में समझ ले नंबर प्लेट है उम्मत मोहम्मदिया की। जब साथियों ने कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, महबूब आप तो जानते हैं ये अबू बकर है, ये उमर है, ये उस्मान है, आप अपने शागिर्दों को, सहाबा को जानते हैं और जो क़यामत के करीब आएंगे, आपकी वफात के बाद जो आएंगे, आपके मानने वाले जो बाद में आएंगे, आप उन्हें क़यामत वाले दिन किस अंदाज से पहचानेंगे? आपको कैसा पता चलेगा कि ये मेरे जानिसार और मेरे वफादार और मेरे फर्मा बरदार, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे उम्मती हैं? तो आपने क्या बताया? फरमाया याती यौमल क़ियामती गुर्रम, क़यामत वाले दिन आएंगे और मेरे वही होंगे कि गुर्रम बिमुहज्जलीन मिन आसारिल वुजू, कि जिनके वुजू वाले आज़ा दूर से चमक रहे होंगे, वुजू वाले आज़ा दूर से चमक रहे होंगे। ये एक नंबर प्लेट है, दूर से पता चलेगा कि आज़ाए वुजू की चमक की वजह से ये उम्मत मुहम्मदिया का है, इसे एक तरफ कर दो। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फर्मा बरदार है। आज सर्दी की वजह से इंसान ठंडे पानी से बेशक वुजू कर रहा है, एहतियात नहीं करता कि वो कहीं हत्ता के एक नाखुन के बराबर भी आज़ाए वुजू कहीं भी खुश्क रह गया तो उसका वुजू नामुकम्मल है। जब वुजू उसका मुकम्मल नहीं तो नमाज भी उसकी नहीं। इस चीज का ख्याल रखना है। सर्दी में, सर्दी की शिद्दत की वजह से, सर्दी ज्यादा तो जिस्म पर इंसान लिबास भी ज्यादा पहनता है, चादर पहन रहा है, जर्सी कोटी वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म के लिबास, बाज बगैर बाजू वाले पहनते हैं, बाजू वाले पहनते हैं। उमूमन यही होता है वुजू करते वक्त सर्दी में ठंडे पानी से, जब भले गर्म से भी कर रहा हो, लेकिन अब क्या करता है, बाजू ऊपर करते वक्त भी उसकी सुस्ती होती है कि अगर वो जैकेट, अगर वो कपड़ा सख्त है, ऊपर नहीं जाता तो वो मुकम्मल कोहनी को जाहिर नहीं करता। धोते वक्त भी जबकि कोहनी शामिल है आज़ाए वुजू के अंदर,
یہ کوہنی شامل ہے، اس کا دھونا ضروری ہے، لیکن کپڑا جب مکمل اوپر نہیں ہوتا تو کوہنی کا بھی کچھ حصہ خشک رہ سکتا ہے، اس لیے اس چیز میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام وضو کر رہے تھے تو آپ نے یہ آستین اوپر چڑھائی تو کوہنی واضح نہیں ہوئی، آستین تنگ ہو گئی۔ جو ہی آستین تنگ ہوئی، قربان جاؤ نبی علیہ السلام کی سادگی پر، جب ادھر سے آستین اوپر نہیں چڑھی تو آپ نے ایسے پکڑ کے ہاتھ ادھر سے نکال کر گلے سے پھر آستین ایک طرف پورا بازو باہر نکال کے مکمل کوہنی تک دھویا، مکمل کوہنی تک دھو کے پھر آپ نے بازو آستین میں ڈالا۔ اندازہ کیجئے اتنا ضروری ہے یہ عمل۔ ممکن ہے میرے سمیت کوئی ساتھی سردیوں میں ٹھنڈک کی وجہ سے، ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے اس میں سستی کر سکتا ہے، اس لیے سردی کے متعلقہ مسائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وضو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت، من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح کیا مقصد کہ اعضائے وضو مکمل دھوئے، اس میں کوئی چیز خشک نہیں رہی، مکمل طور کیا، خواہ وہ گرم پانی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے۔ من توضا فاحسن الوضوء ثم صلی رکعتین، پھر اس نے صرف 2 رکعت پڑھ لی، وضو کی 2 رکعت پڑھ لی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا، پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ آج ہم ہیں وضو کیوں کریں؟ سردی ہے وضو نہیں کرتے، پھر اگر کر بھی لے، بھلے گرمیوں میں بھی کر رہے، کر بھی لیتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے اکثر لوگ، آپ کی بات نہیں کرتا، آپ کے اندر میں اتنی دیر رہتے نہیں، دوسروں کی باتیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ اکثر وضو کے بعد وضو کے لیے بھی 2 رکعت نہیں پڑھتے، وضو کے لیے بھی 2 رکعت نہیں، حالانکہ حدیث ہے گناہ صغیرہ سارے اللہ معاف کر دیتا ہے جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے۔ بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا پوچھا محبوب کائنات نے جب معراج سے واپس آئے؟ فرمایا بلال وہ کون سا تیرا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں خود اپنے کانوں سے تیرے چلنے کی آوازیں سن کے آیا ہوں، تو زمین پر چل رہا ہے، تیرے چلنے کی آوازیں جنت میں، عمل کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ محبوب میرے ریکارڈ میں کوئی ایسا نیا عمل نہیں نظر آتا، ہاں ایک کام ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں کوشش میری یہی ہے ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں وضو کے لیے 2 رکعت پڑھتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تو وہ تیری 2 رکعت ہیں کہ تیرے زمین پر چلنے کی آوازیں جنت میں سنوائی دے رہی ہیں۔ آج ہم ہیں اس میں عمل کرتے ہیں، اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ وضو کے بعد سردیوں میں کچھ ساتھی نماز میں غلطی کرتے ہیں، نماز میں سستی، اور کچھ نماز سے متعلقہ مسائل ہیں جو سردیوں میں پیش آتے ہیں۔ مثلا اب سخت سردی ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، چادر ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سردی کی وجہ سے ہم منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، اکثر چادر منہ پہ رہتی ہے، جبکہ موطا امام مالک کی روایت ہے اور اسی طرح دوسری کتب میں بھی موجود ہے، جو میرے ذہن میں ابھی سامنے موجود ہے وہ موطا امام مالک کے حوالے سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے پیچھے ہٹے، ایک ساتھی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا منہ نماز میں ڈھکا ہوا ہے، تو سیدھا اس کی طرف گئے اور اس کے منہ سے کپڑا نیچے ہٹایا، فرمایا نماز میں منہ ڈھانپنا غلط ہے، اس لیے سردیوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم یہ منہ جو ہے یہ ڈھکا ہوا نہ ہو۔ اب سوال کر سکتے ہیں کہ اب یہ ماسک پہنا جا رہا ہے، منہ ڈھکا ہوا ہے، مجبوری ایک علیحدہ بات ہے، یہ مجبوری کے زمرے میں ہے،
آپ یہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں جائز تک، صرف اس وجہ سے کہ اسے مرض پھیر رہی ہے، حکم ہے اور ولی امر کی اطاعت کرتے ہوئے، ورنہ اس سے ہٹ کر آپ سردی کے اندر، یہ مرض کا معاملہ نہیں اور بھی کچھ نہیں، تو پھر ہمیں منہ ڈھک کر نماز نہیں پڑھنی، منہ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ سردیوں میں نماز کے لیے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اکثر صبح اٹھتے ہیں، بسا اوقات اب غسل کرنا ضروری ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، ادھر پانی ٹھنڈا ہے، کہاں جائے۔ بعض صوفی قسم کے لوگ ہیں کہ وہ صرف نہیں جی سردیوں میں پانی گرم کر کے استعمال کیا تو ثواب کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا، تو اس لیے ٹھنڈی میں ہی ہمیں لازمی غسل کرنا چاہیے یا اسی ٹھنڈے پانی میں ہی لازمی وضو کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے سہولتیں دی ہیں، خواہ وہ آپ ہیٹر کے ذریعے، گیس کے ذریعے، بجلی کے ذریعے، جو بھی سہولیات اور اسباب موجود ہیں ان کے ذریعے پانی گرم کر کے آپ وضو کا اور غسل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ ایسی جگہ پر ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، آپ کے پاس کوئی سبب نہیں لیکن آپ پہ وضو بھی واجب ہو چکا ہے، تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ میں نہیں کہتا حدیث سامنے رکھ کے مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسی حالت میں جب کوئی وسائل نہیں، جب کوئی اسباب نہیں، آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں، نہ پانی گرم کرنے کا کوئی سبب موجود ہے، نہ کوئی گرم لانے کا موجود ہے، اور حالت ایسی ہے سردی کی اور ٹھنڈے پانی کی استعمال کرنے سے انسان کو مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ایک سفر میں ذات سلاسل جنگ جب ہوئی تھی، اس غزوے پر یہ دوران سفر پڑاؤ ڈالا، سو گئے، صبح اٹھے تو ان پہ غسل واجب ہو گیا۔ اب ساتھی کو بتایا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، محتلم ہوں میں، اب کیا کریں؟ چپ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ دوست کو تو پتہ چل گیا نا جب خود بتایا، تو جب نماز پڑھی تو اس نے پوچھا بھی تو نے غسل ہی نہیں کیا، نماز کیوں پڑھی؟ تیمم کر کے پڑھ لی، یہ کیا تیرے اوپر تو غسل واجب تھا۔ ساتھی جو ہی مدینے میں پہنچے آ کے نبی علیہ السلام کو پہلے بتا دیا، محبوب کائنات عمرو بن عاص نے یہ عمل کیا ہے، آپ نے بلایا ادھر آؤ، آ گئے، ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے محبوب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان علیکم رحیما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ رحیم ہے، رحم کرنے والا، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ جب یہ سنا تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے، تو آپ نے فرمایا چلو کوئی حرج نہیں، کیا مقصد کہ میں پانی میں جاتا، پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ میں اپنی جان کو کیوں قتل کروں؟ میرے پاس اور کوئی وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے گرم کرنے کے، اور اس کے استعمال سے میری صحت ایسی ہے کہ میں کہیں خود ہی نہ ٹھنڈا پڑ جاتا، تو اس لیے میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو آپ نے اسے غلط نہیں کہا۔ کہیں زندگی میں ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو انسان کو مسئلے کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سردیوں میں نماز کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے، گھروں میں اور مساجد میں ہیٹر چلائے جاتے ہیں، شہروں میں جاؤ مختلف مساجد میں جانے کا اتفاق ہے کہ سامنے ہیٹر ہیں، گیس والے ہیں یا بجلی والے، گھروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بھی چلاتی ہیں، اور اسی طرح اگر یہ ہیٹر نہیں تو وہ آگ کا دوسرا انتظام کیا جاتا ہے، انگارے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ اب کوئی ماں بہن ہے یا کوئی بھائی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے ہیٹر چل رہا ہے، سامنے اس کے آگ ہے، سامنے اس کے انگارے ہیں، سامنے اس ہیٹر سے آگ شعلے مار رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس انسان کی نماز جائز نہیں ہے کہ سامنے ہیٹر رکھ کے، سامنے آگ رکھ کے نماز پڑھے، کیونکہ یہ مجوسیوں کا کام ہے، یہ مجوسیوں کا عمل ہے۔ مجوسی اپنے سامنے آگ رکھ کے عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ وہ سامنے آگ ہو، اور بعض لوگ تو آج کل جنازے کے ساتھ بھی لے چلتے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ آگ کی پوجا، آگ سامنے رکھ کے سجدے، آگ سامنے رکھ کے رکوع کرنا اور عبادت کرنا یہ مجوسیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا
نہیں، اس لیے سردیوں میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ رخ، کسی بھی صورت میں آگ نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ انگاروں کی صورت میں، خواہ وہ ہیٹر کی، اور ہیٹر بھی مختلف قسم کے ہیں، خواہ وہ بجلی والے ہوں یا گیس والے ہوں، ہاں دائیں بائیں رکھیں، پیچھے رکھ لیں، نماز کے وقت سامنے خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کے سامنے ہیٹر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ سونے لگو، رات کو جب بستر پہ پہنچو سونے لگو، تو آگ کسی بھی قسم کی ہو اسے بجھا کر سوو، اسے بجھا کر سوو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا ان النار هو عدوکم، نار جو ہے، یہ آگ جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے، تم سوئے ہوئے ہوگو۔ اور دوسری روایت کے لفظ تو یہاں تک بھی ہے کہ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَ، کہ یہ جو چوہیا ہے، یہ چوہیا آگ کے ہو سکتا ہے کچھ پلٹ دے، یا آپ کی چادر کپڑا کہیں آگ میں پڑ جائے، تو پھر آپ سوئے ہوئے تو کسی نہ کسی حالت میں آپ کا جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ سردیوں میں ہیٹر چلا رہے ہیں، گھروں میں ہیٹر ہے یا انگارے ہیں، آگ کسی بھی قسم کی استعمال کرو، فائدہ اٹھاؤ، سوتے وقت آپ اسے بند کر دو۔ یہ میرا نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، یا کم از کم ایسا احتیاط جو شریعت بتلا رہی ہے کہ تمہیں مالی یا جانی نقصان پہنچائے، تو یہ تحفظ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ممکن ہے کہ نقصان نہیں ہو سکتا، آگ ایسے انداز میں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، یہ وضو اور نماز کے متعلقہ سردی کے جو مسائل ہے آپ تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ سردی کے اندر انسان کو چاہیے وہ کثرت کے ساتھ رات کی عبادت کرے، کثرت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ساتھیوں سردیوں میں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ساتھی کہنے لگے سردیوں میں خوشی، پہننے کے لیے پہلے کپڑے بھی اتنا نہیں، پھر سردیوں میں خوشی وہ کیسے؟ جواب دیتے ہیں اس لیے خوش ہوتا ہوں میں، اور اس لیے خوشی پہنچتی ہے کہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، گرمیوں کی حالت میں انسان شرابور ہوتا ہے، پسینہ ہی پسینہ، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی۔ سردیوں میں راتیں لمبی، دن چھوٹے، دن کو روزے رکھیں گے، راتوں کو نیند پوری کر کے عبادت کریں گے۔ یہ تھے ان کے جذبات سردیوں میں۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم کس حالت میں ہیں کہ سردیوں کی آمد پر جی راتیں لمبی ہے، کوئی مشکل نہیں، ابھی جاگ لیتے ہیں، ابھی تو 9 بجے ہیں، ابھی تو ٹائم اتنا ہوا ہے، لیٹ کر کے سوئیں گے، بسا اوقات صبح کی نماز بھی نہیں مل پاتی۔ نہ میرے عزیز ساتھیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد جتنا ہوتے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، خود سمیت 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ پہلا حصہ خود جاگتے، عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے اور نوافل پڑھتے۔ دوسرا حصہ گھر کے دوسرے افراد جو انہوں نے حصے بنائے، یہ دوسرا حصہ جاگتا، دوسرا گروپ جاگتا، رات کے تیسرے حصے میں تیسرا گروپ جاگتا، پورے گھر میں ساری رات عبادت ہوتی اور تلاوت ہوتی، رکوع اور سجود ہوتے رہتے۔ یہ تھا ان کا جذبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے قبیلے کے جو اشعری قاری ہے، قراء کرام، ان کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس کا کہاں گھر ہے، وہ کیسے، بھی گھروں کا مجھے علم ہے، وہ کیسے؟ کہتے میں کبھی گیا نہیں ہوں، جب گلی محلے سے گزرتا ہوں تو جو میرے قبیلے کے قاری ہیں نا، ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ اس گھر میں آواز، اس گھر میں آواز، اس میں یہ قاری، یہ قاری، یہ قاری۔ آج ہمارے گھروں میں کون سی آوازیں؟ دکانیں جلدی بند، کاروبار جلدی بند، سردی زیادہ ہے، جا کے کمبل میں بیٹھ کے کیا کریں جی؟ تاش کھیلیں، چاہے جی گیم کھیلیں، چاہے جی نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کہاں مصروف، کوئی کہاں مصروف۔ جبکہ سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ نوافل کا کثرت کے ساتھ سردیوں میں اہتمام کیا جاتا ہے،
कसरत के साथ एहतिमाम। क्यों? वैसे भी शरई हुक्म है कि अगर तुमने अल्लाह को राजी करना है और जन्नत का हुसूल, सैयदना मादान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते लकीतु उस्मान मौला लकीतु सौबान मौला उस्मान, कि मैं मिला हूँ किसको? सौबान को, जो कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम है, उससे मिला हूँ, बात हुई। तो मैंने उससे एक सवाल किया। सवाल क्या किया कि अखबिरनी बिअमलिन, ऐसे काम की मुझे खबर दीजिए कि जिसे मैं करूं और उस अमल की वजह से मुझे जन्नत मिल जाए। साहबा की फिक्र क्या होती थी यार, सोच क्या होती? गए जाके सिर सवाल यही कि ऐसा काम बताओ जिसके करने से जन्नत मिल जाए। खामोश रहे, दूसरी बार सवाल, फिर भी खामोश, तीसरी बार सवाल। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐ मादान बिन तलहा, जो सवाल तू मुझसे कर रहा है यही सवाल मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम से किया था। खुशी पहुंची भी, चलो अब जवाब डायरेक्ट। कसरत सुजूद लिल्लाह, अगर चाहते हो ऐसा अमल जिसके जरिए तुम्हें जन्नत मिल जाए तो वो अमल यह है कि तुम्हारे ऊपर लाज़िम है कसरत के साथ सजदे कर। बेकसरत सुजूद लिल्लाह, अल्लाह के लिए कसरत से सुजूद। क्या माना? सजदे पे सजदा मारते जाओ नहीं, नवाफिल का एहतिमाम, नवाफिल ज्यादा, सजदे ज्यादा। नमाज के अलावा सिर्फ 2 सजदे हदीस से साबित है, अकेला सजदा। नमाज के अलावा, रकात के अलावा अकेला सिर्फ 2 सूरतें हैं सजदा किया जा सकता है। कौन सी? एक सूरत जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, सजदा तिलावत, जो ही सजदा तिलावत वाली आयत आई सजदे वाली, आप उसी वक्त सजदा कर लें। और दूसरा सजदा वो है सजदा शुक्र, शुक्र का सजदा। नबी अलैहिस्सलाम जहां बैठे होते, कोई ना कोई खबर पहुंचती खुशी वाली, फलां जंग से फतह मिल गई, फलां खुशखबरी, फलां खुशखबरी। जो ही आपको खुशी मिलती उसी वक्त जहां भी और जिस तरफ भी मुंह होता, आप उसी वक्त सजदे में गिर जाते, सजदे में गिर जाते, अपने रब का शुक्रिया अदा करते। यहां रुक के एक सवाल करते जाओ, जवाब मुझे नहीं अपने आप को देते जाना। जिंदगी में आप जितने बैठे हैं यहां माशाअल्लाह, किसी न किसी को कोई ना कोई खुशी पहुंची होगी। जिसने जितनी उम्र गुजारी है जो यहां बैठे हैं, किसी न किसी को कोई खुशी जरूर पहुंची होगी। आज तक का हिसाब आप कर ले, किसी को बेटे की है, नौकरी की है, रिज़्क़ की है, कारोबार किया, हर शोबे में आज तक कभी ऐसा हमने किया कि जो ही हमें खुशी पहुंची हो फौरी हमने सजदा किया हो, फौरी हमने सजदे शुक्र किया हो। क्योंकि हम तो आशिक रसूल है, मुहब्ब रसूल हैं, हम तो सल्लम की इताअत करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं और इत्तिबा करने वाले हैं। कितनी खुशी हम हजम कर गए, एक सजदा भी हमने शुक्रिया का अदा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम मदीने में पहुंच रहे हैं, यहूदियों को देख रहे हैं 10 मुहर्रम को रोजा रखा हुआ। वो यहूदियों, तुमने रोजा कैसे? जी हमारे नबी को 10 मुहर्रम को निजात मिली तो हमारे नबी ने रब का शुक्रिया अदा करते हुए रोजा रखा था। ये अंबिया की सिफतें हैं। हम कितनी खुशी हैं और कितनी अल्लाह अकबर हलम कर जाते हैं, कभी ना तो शुक्रिया का रोजा रख सकते हैं ना ही शुक्रिया का हम सजदा करते हैं। और शरीयत क्या कह रही है? अलैका बिकसरत सुजूदी। हम तो वो लोग हैं नमाज में आ भी गए लेकिन खड़े रहेंगे, सजदा ज़ाय हो जाएगा, परवाह भी नहीं। कपड़े ठीक हो रहे हैं, क्यों भी? इमाम साहब सजदे में है, रकात तो मेरी गई, अब मैं मिल भी जाऊं तो मुझे रकात तो नहीं मिलेगी ना, मैं खड़ा हूं मस्त।
इमाम साहब उठेगा फिर मैं साथ मिल जाऊंगा, इतनी जहमत नहीं करता कि सजदा जाए ना हो। जबकि सही मुस्लिम की रिवायत है, अलैकुम सकीना, तुम्हारे ऊपर सुकून को लाजिम है, आराम से आओ। मा अदरकतुम फसल्लु व मा फातकुम फातिमु, मा अदरकतुम, जो भी तुम्हें मिले, जो तुम्हें मिले वो पढ़ लो, जो मा फातकुम, जो फौत हो जाए रह जाए वो फातिमु, सलाम करने के बाद पूरा कर लो। लेकिन हम खड़े रहते हैं, कपड़ा सेट करते और इंतजार में कि ताकि इमाम साहब उठेंगे, और फिर ज्यादती ये होती है। अब पता नहीं इमाम साहब उठकर तशहुद में बैठ जाते हैं, फिर वही जो खड़ा है दो सजदे ज़ाय करने के बाद खुद भी बैठ जाता है, खुद भी बैठ जाता है। भाइयों शायद से हमें सजदे की अहमियत का इल्म नहीं, बहरहाल ये मेरा उन्वान नहीं, मैं सर्दियों के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम का अमल, सहाबा का अमल ये होता था कि कसरत से नवाफिल, कसरत से इबादत, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ा कर, सुनते भी पढ़कर, वितर तो वसल्लम आखिर में पढ़ते थे, फिर भी घर जाते, घर बच्चों से बातें जरूरियात की वो हल करने के बाद अब सोने से पहले भी 4 रकात पढ़कर फिर सोते थे, 4 रकात पढ़कर फिर सोते थे। लेकिन हमारी कैफियत कि हम आखिरी अमल क्या करके सोते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी अमल 4 रकात पढ़कर फिर सोते थे। तो हम क्या करते हैं, ये अब वो एतराज या ये जवाबात क़यामत वाले दिन नहीं चल सकते कि वक़्त नहीं मिलता, वक़्त नहीं हमारे पास। वक़्त तो दिया, लॉकडाउन हुए, वक़्त तो मिला, मार्केटें बंद हुई, दुकानें बंद हुई, कारोबार बंद हुए, लोग खुद घरों में बंद हो गए, वक़्त तो मिला। तो किसने क्या किया इबादत में, किसने कितना पढ़ाए, कितने नवाफिल और कितने अल्लाह अकबर उन्होंने सदकात और खैरात यानी नफल काम किए हैं। अर्ज कर रहा था सर्दियों के हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर रातें लंबी है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, लोगों अश्शिताओ गनीमतुल लिल आबिदीना, अश्शिताओ गनीमतुल लिल आबिदीना, ये सर्दियों का मौसम इबादत करने वालों का सीजन है। गनीमतुल लिल आबिदीना, इबादत करने वालों के लिए गनीमत है कि उनको मौका मिल जाता है कि वो रात को इबादत करे, दिन को रोजे रखे। रोजों की अहमियत का हमें इल्म नहीं। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन साम ततव्वुअन, जिसने कोई नफल रोजा रखा, एक ज्यादा भी नहीं, एक जिसने नफल रोजा रखा, बाअदल्लाहु बिज़ालिका वजहहु मिनन नारी 70 खरीफा, अल्लाह ताला उस एक नफल रोजे रखने की वजह से उस इंसान के चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल के सफर जितना दूर कर देंगे। एक नफल रोजा। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, पूछ लें आज खमीस का दिन है, जुमरात का दिन है, रोजा नहीं, सोमवार के दिन रोजा नहीं। ठीक है गर्मी नहीं, सर्दियों को तो जो रख ले, सर्दियों के रख ले, दिन का पता नहीं, सूरज कब निकल रहा है, कब गुरूब हो रहा है, कहते जी काम पूरा नहीं जी, सर्दियों के दिन है। सर्दियों के दिन अगर कारोबार के लिए तेजी से निकल जाते हैं तो तेरी भूख प्यास को भी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन फिक्र की बात है, सर्दियों के मौसम में इन मसाइल को समझना हमारे लिए जरूरी है। बस औकात इंसान इनसे गाफिल हो जाता है। खुसूसन मुखय्यर हजरात जो है, साहिब दौलत हजरात जो है, उनसे भी गुजारिश है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में आपके लिए रब को राजी करने का एक बहाना यह भी है, जिस तरह सर को गर्म करने के लिए टोपी आपको पसंद है, जैकेट, जर्सी, कोटी, शाल, चादर आपको पसंद है, फुटपाथों पे सोए हुए और उन मुहाजिरीन और जरूरतमंदों को भी जरूरत है, लेकिन वो खुददारी की वजह से किसी को कह नहीं पाते। तो आप महसूस करें। देखें, मैं अभी कल ही लौटा हूं कराची से, आप जानते हैं भाई सुबानी साहब के बेटा बीमार है, उस हवाले से वहीं रहे अस्पताल। यकीन जानिए, वीडियोस देख सकते हैं जो वहां जाते हैं, सैकड़ों लोग, बापर्द खवातीन भी, मर्द भी, बुजुर्ग भी रोडों पे पड़े हैं, दीवारों के साथ फुटपाथों पे पड़े हैं इन सर्दियों के अंदर। उनके पास चादरें, कंबले, खाने पीने, क्योंकि अस्पताल में किसी को हफ्ते का टाइम मिल रहा है, किसी को 4 दिन का, किसी को महीने का, दूर दराज के लोग। हत्ता के एक साथी कह रहा है कि मैं इतना दूर से सफर करके आया हूं, बीवी बीमार है, अब हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, मेरे पास वापसी का खर्चा नहीं है।
अब इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, दूसरी तरफ औरत बैठी है मेरी, पूरा हफ्ता हमने रात भी यही गुजारनी है, दिन भी यही गुजारना है, हफ्ते बाद जो भी हमारा टाइम आएगा तब हम दिखाएंगे। हजरात इन लोगों को देखिए, हम तो अपने ऊपर दो दो चादरें ले ले, दो दो कंबल और रजाइयां लेके जिंदगी गुजार देते हैं इन सर्दियों में। फिर हम कहते हैं जी आज सर्दी मुझे तो नहीं लगी क्योंकि मैंने ये इस ब्रांड की चादर पहनी है, इस ब्रांड का मैंने वो फलां कपड़ा खरीदा है। ये गर्म लिबास हमें भी अच्छे लगते हैं तो जरूरतमंदों को भी लगते हैं। हाँ, सदका कीजिए। मेरे और आपके महबूब इरशाद फरमाते हैं, लोगों और सदका तो तुतफिउ गज़ब रब, सदका एक ऐसी चीज है जो अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा कर देता है, अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा कर देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, उनके पास एक साथी आया सवाल लेके, शेख साहब जी बीमार हूं, अस्पतालों के चक्कर लगा लगा गए, मुझे 10 साल हो चुके हैं, मेरे घुटने का मर्द ठीक नहीं हो रहा। अब सब डॉक्टर क्या, अस्पताल क्या, हकीम क्या, सब इलाज हो चुके हैं, आपके पास पहुंचा हूं, आप आलम दीन है, कोई रहनुमाई कीजिए। जवाब मिला, जाओ ऐसा इलाका ढूंढो जहां लोगों को पानी की जरूरत हो, वहां जाकर कुआं खुदवाओ, सदका करो, सदका करो, कुआं खुदवाओ, इंशाअल्लाह जब पानी कुएं से निकलेगा तेरे जख्म कोई ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ, गए जगह ढूंढी, कुआं खुदवाया, पानी निकला, लोग खुश हुए, दुआएं हुई, जख्म ठीक हुआ। फिर आके बतला रहे हैं, इमाम साहब अब मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया। 10 साल लगा लिए, मर्द से छुटकारा नहीं, लेकिन सदका किया। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दावाओ मरदाकुम बिसदका, अपने मरीजों का इलाज सदके के साथ कीजिए। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में किसी को शाल पहना दो, टोपी पहना दो, किसी को गर्म कपड़ा, जो मसाकीन हजरात हैं, यकीन जानिए इन गुनहगार आंखों के साथ देखा, ओवर फलाइयों के नीचे सोए हुए हैं, को कहां पड़ा है, को कहां पड़ा है। इस तरह के लोग जरूरतमंद आपको अस्पतालों में भी और दूसरे इलाकों में भी मिल सकते हैं सर्दियों में। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, जो चीज मुसलमान है भी वही कि जो अपने लिए पसंद करता है दूसरों के लिए भी वही पसंद करे। सर्दियों के मौसम को गनीमत समझिए, जिस तरह हज़रत उमर कह रहे हैं कि अश्शिताउ गनीमतुल लिल आबिदीन, इबादत के लिए भी गनीमत समझो। बल्कि हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने खुद मुझे इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी अल्फाज भी अल्लाह ताला के, क्या फरमाया, या इब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम की औलाद, जी रब। जवाब मिलता है, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, वक्त दे, फरागत हासिल कर। क्यों? फरमाया, अगर तू वक्त देगा मेरी इबादत को तो क्या करूंगा, अमलाउ यदका, अमलाउ सद्र का गिनन, अमलाउ सद्र का गिनन व असद्दु फकरक, कि मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, मैं तेरे सीने को कुशादा कर दूंगा, रिज्क माल दौलत से तुझे माला माल कर दूंगा, वह असद्दु फकरक, तेरी फकीरी को मैं खत्म कर दूंगा। व इल्ला तफल, अगर तूने ऐसा ना किया, मेरी इबादत के लिए तूने वक्त ना निकाला, तूने जवानी दे दी शैतान को, नमाजें ज़ाय कर दी, रोजे नहीं रखे, और सारा वक्त जब तू अब बुढ़ापे में गया या तुझे चोटें लगी, अब तू आ गया सिर्फ फराइज पर, नवाफिल का भी एहतमाम नहीं, और तुझे नफल रकात, नफल नमाज, नफल सदकात उसका भी एहसास नहीं, अब तू आ गया। अल्लाहु अकबर। व इल्ला तफल, अगर तूने मेरी इबादत के लिए वक्त ना निकाला तो फिर क्या करूंगा, अमलाउ यदका, अमलाउ यदका शुगलन वला असद्दु फकरक, कि मैं तेरे हाथ को शुगलन ऐसा मशगूल कर दूंगा काम काज में कि फिर तुझे मेरी इबादत का वक्त भी नहीं मिलेगा। शेख साहब कस्टमर आ गए, नमाज इसलिए लेट हो गई, क्यों लेट पहुंचा, तू रोजाना ही जमात में नहीं, क्या करे जी, कस्टमर लाइन में खड़े थे, मैंने कहा चलो निपटा लो, फिर आ जाए, तेरे हाथ को ऐसा मसरूफ कर दूंगा,
तेरे हमला यादा का, तेरे हाथ को भर दूंगा शोगलन, मशगूलियत के साथ, कभी किधर मसरूफ, कभी किधर, न नमाज का टाइम, न रोजे, न तू नवाफिल पढ़ सकेगा, न तू नवाफिल रोजे रख सकेगा, न तू नफिल काम कर सकेगा, फराइज भी तो इससे जाते रहेंगे। तेरे हाथ को कामों में ऐसा मसरूफ करूंगा कि फिर तुझे रात, सर्दियों की लंबी रातें भी गर्मियों वाली नजर आएंगी। वला सुद्द फकरक, और मैं तेरी फकीरी को भी कभी खत्म नहीं करूंगा। अंदाजा कीजिए, ऐसे नहीं खुश हो रहे थे सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कि सर्दियों में रातें लंबी है और दिन छोटे, दिन को रोजे और रातों को नींद पूरी करके इबादत। हमारी रातें और कुछ भी नहीं हो सकता, कंबलों में पड़े हैं। रब का शुक्रिया तो अदा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे जिस्म को गर्म करने के लिए ये कंबल तो नसीब कर दिया, ये चादर दे दी, ये छत दे दी। उनसे जाके पूछिए जो सूर्या से निकल कर वहां सरहदों पे बैठे हैं, खैमे लगा के बैठे हैं, जिन पे सर्दियों ये अल्लाह अकबर बारिश की तरह ये बर्फबारी हो रही है, उसी बर्फबारी के अंदर वो बैठे हैं। बोरमा के मुसलमानों को देख लो, फिलिस्तीन के देख लो, ये आज जहां जहां ये मुस्तहिक और मजलूम मुसलमान है, उनकी कैफियत अपने मोहल्ले में भी आप कोई ना कोई आपको मिल सकता है। इसलिए इनको याद कीजिए, फिर रब का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह तूने फिर भी मुझे उनसे तो अच्छा रखा है ना। अगर है ताकत खर्च कीजिए और सर्दियों के मौसम से फायदा उठाइए। इसलिए चंद एक मसाइल वुजू के हवाले से और नमाज के हवाले से आपके सामने रखे हैं, हत्ता कि वो हीटर और सामने आग के हवाले से भी और भी। चलो आखिर में वक्त हो चुका है, एक हदीस याद आई है, सुनाते ही और इजाजत चाहता हूँ। साल बाद मुलाकात होती है आप साथियों से। सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत है, सैयदना रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अबीतु लैलतन अला बाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे सोता हूँ। असल वजह क्या थी? वजह यह है जिनको खिदमत करने वाले और बहुत होते हैं, सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना अनस, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर वगैरह वगैरह। तो मुझे खिदमत का मुकम्मल मौका नहीं मिलता। मैं इस फिक्र में कि मैं महबूब कायनात की खिदमत कब कर सकूं, तो मैंने अपने ऊपर लाज़िम किया कि रात को खिदमत करूंगा। तो मैं रात को रोजाना आप सल्लम के दरवाजे पे आ जाता हूँ कि कभी तो निकलेंगे, कभी लोटा जरूरत, पानी जरूरत, आसा जरूरत, कोई चीज की, तो मैं खिदमत करके कुर्बान जाऊं। जो सुकून उनको बिस्तर पे, बेड पे, बच्चों के साथ नहीं, वो उनको सुकून वही कहाँ मिल रहा है? आप सल्लम की खिदमत में, दरवाजे पर। एक दिन आप सल्लम निकले, कौन? रबिया। अच्छा रबिया कैसे? जवाब दिया, अच्छा अब हाजत करके बैठ गया। आपने फरमाया रबिया सल्ली, सवाल कर। इतना तू बड़ा प्यारा शागिर्द मेरा कि तू इतनी कुर्बानियां दे रहा है, सवाल कर मुझसे। ये आफर किस जुबान से निकली? दो जहानों के सरदार, नबूवत की धुली हुई जुबान से, मुकद्दस मुतहहर जुबान से प्यारे अल्फाज, सल्ली, सवाल कर मुझसे। सोच में पड़ गए कि आफर भी नबूवत की जुबान से हो रही है। सोच लूं कहीं मैं बड़ी न कोई और चीज ऐसी मांग लूं बेफायदा हो। सोचने लगे क्या मांगूं? जन्नत का क्या फायदा कि जो मुझे सुकून घर में नहीं मिल रहा। मैं तो महबूब को ढूंढते ढूंढते उनके दरवाजे पे पड़ा हूं। मैं जन्नत मांग लूं, मैं जन्नत में कहां और महबूब कायनात कहां होंगे? फरमाया जी, सोच लिया। सवाल कहते असअलु बिमुराफक़तिका फिल जन्ना, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में आप चाहिए। आपकी मुराफिकत, संगत, सोबत, कुर्बत। ऐसा सवाल करूं कि जन्नत ऑटोमेटिक आए, ऑटोमेटिक जन्नत आ जाए। मुझे आप चाहिए जन्नत में। आपने फरमाया सवाल तूने बड़ा मुश्किल कर दिया। फिर कोई दोबारा सवाल और सवाल कर। सोच सोच के कहते हैं जब जन्नत में आपको मांग लिया, इस स्टेज के बाद तो कोई और सवाल ही नहीं। मुझे दोबारा भी वही पहला सवाल है, दूसरी ऑफर के बाद भी वही पहला सवाल। तो क्या जवाब दिया कि ऐ रबिया बिन काब, अगर तू चाहता है मैं और तू ऐसे हो, मेरी मुराफिकत, मेरी संगत, कुर्बत, सोबत चाहता है, मेरे साथ जन्नत में रहना चाहता है, तो फिर क्या कर? फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूदी, फिर तू सजदे ज्यादा कर। तू ज्यादा सजदे करेगा तो जन्नत में तू मेरे साथ होगा। पहले अर्ज किया कि सजदे पे सजदा नहीं,
नवाफिल पढ़ें, इशराक पढ़ें, सलात ज़ुहा पढ़ें, सलात अवाबीन पढ़ें और सलात तहज्जुद पढ़ें, सलात तौबा पढ़ें और जो नवाफिल और जो सुनते शरीयत से साबित है वो पढ़ें। अभी वक्त नहीं कि मैं वो सारी बतलाऊं, जो मसनून चीजें मौजूद हैं वो पढ़ें कसरत से। सहाबा किराम रातों को तहज्जुद के अलावा 20-20, 40, 50 तक रकात पढ़ते थे, 3-3, 4-4 आयात पढ़ के फिर रकू सजदा, क्योंकि रकातें भी ज्यादा और हर रकात में 2-2 सजदे, 2-2 सजदे, ताकि सजदे ज्यादा हो जाए। उनको जज्बा था, तड़प थी, क्योंकि देखा था कि इसी के साथ ही जन्नत में हम रहना चाहते हैं, इसलिए सजदे ज्यादा। आज हम हैं सर्दियों की वजह से सुनते छोड़ दी, सर्दियों की वजह से बस सिर्फ फर्जों पे गुजारा कर लिया, सर्दी की वजह से नवाफिल नहीं। और भाइयों सर्दी को गनीमत समझे, जिस तरह हज़रत उमर कह रहे हैं अशिताउ गनीमतुल आबिदीन, ये गनीमत है, मौके से फायदा उठाएं। मुस्नद अहमद की रिवायत याद आ गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साथियों के साथ गुजर रहे हैं मिस्र से, मौके से फायदा उठाएं, गनीमत समझें। मौके से उस औरत ने भी फायदा उठाया। कैसे? जो ही मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत की हुई थी, वसीयत कि मेरा जिस्म अमानतन मिस्र में दफनाया जाए, उसके बाद मेरे जिस्म को दोबारा जो है ना यहाँ से उठाकर अल कुद्स शहर यानी फिलिस्तीन में दफन किया जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे वहां से, तो उनको ये बात याद आई, कौम ने बतलाई, तो उन्होंने कहा ठीक है उनका जिस्म हम निकालते हैं। और पता नहीं कब्र कहाँ है, एक से पूछा, दो से पूछा, पूरे इलाकों वालों से पूछा, एक ही जवाब मिला, फलां जगह पर एक बूढ़ी माँ रहती है, उस बूढ़ी माँ को पता है कि कब्र कहाँ है, वो बहुत बड़ी है, उम्र की है, वही बता सकती है, वो ना बता पाई तो कोई नहीं बता पाएगा। गए वहां, उससे पूछा, उसने कहा जी हाँ मुझे पता है कि उनकी कब्र कहाँ है। तू कौन है पूछने वाला मुझसे? उनका मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह का नबी है तू? जी हाँ। उनका फिर मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि कब्र कहाँ है। क्यों? कहती मेरी शर्त है, अगर तू अल्लाह का नबी है मेरी शर्त है। जी क्या शर्त है? कि पहले मुझे जन्नत की बशारत दो, फिर बताऊंगी कब्र कहाँ है। मौके से फायदा हुआ, तू नबी है तो फिर ठीक है, फिर कर रब्ता अल्लाह से, मुझे जन्नत की बशारत मिलेगी तो बाद में बताऊंगी, वरना नहीं बताती। रब्ता हुआ, अल्लाह ने कह दिया कि कह दो इसे कि जन्नत तेरी है, जन्नत की बशारत मिली। फिर उसने आकर बताया, एक जगह पर पानी थोड़ा मौजूद था, कहा इस जगह को खोदो। जब खोदा गया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मिली, जिस्म मुबारक, क्योंकि अंबिया के लिए जमीन को हुक्म है कि इसके जिस्म की हिफाजत करनी है, इनके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो वो आराम से वो मुकद्दस वो प्यारा जिस्म खूबसूरत उठाकर फिर वो जो मौजूदा हिब्रून शहर अल खलील वहां दफन कर दिया गया। अर्ज कर रहा था हमें तो कम अज कम वैसे करना चाहिए जैसे बुढ़िया ने किया। उसके सामने तो नबी था, हमारे सामने नबी नहीं। कम अज कम सर्दियों के मौसम में अल्लाह राजी हो जा, फराइज जो हमारे कम रह गए, क़यामत वाले दिन फर्ज हमारी जिंदगी की नमाजों से कम हो गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर अल्लाह हुक्म देंगे, फरिश्ते चेक करो इसकी जिंदगी के दिन और नमाजें कम पड़ गई, चलो फिर नमाजें किसी इसने नफल पढ़ी है कहीं, नफल नमाज, नफल रोजे, नफल सदका। जी हाँ, फरमाया उनको फर्जों का दर्जा दे दो, फर्जों का दर्जा देकर फिर चेक करो। ये वो चीजें हैं जो आज संभाल के रखते जी, कल शादी पे काम आएंगी, कल फलां काम, कल ये वो नफल है जो कल अल्लाह के सामने क़यामत वाले दिन काम आएंगे। सर्दियों से फायदा उठाइए, अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।